والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحط بنا الرحال في الطبعة 18 لمنتدى رقمنة، منتدى التحول الرقمي في الجزائر. تحط بنا الرحال في ليلة مباركة، في شهر مبارك، بعد يوم من الصيام. ها نحن نلتقي اليوم لنتقاسم وجبة إفطار أخوية تسودها المودة والترابط بين أعضاء التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات وضيوفه الكرام. دون إطالة أرحب بالجميع وأدعو السيد عبد الوهاب قاوة رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات أن يفتتح طبعتنا 18 هذه، فليتفضل مشكورا لتقديم الكلمة الافتتاحية. سيد الرئيس ياسين الصوت الذهبي. اسمحوا لي استعمل شويه ورقه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صحفة أعضاء التجمع الجزائري الناشطين في الرقميات، ضيوفنا الكرام، باسم وباسم مجلس إدارة الكهنة أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة وتشريفنا بحضوركم. ننظم اليوم الملتقى السنوي لأعضاء التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، ويمثل هذا الملتقى فرصة لنا للتفكير معا في العمل الذي تم إنجازه حتى الآن وتحديد الإجراءات التي يتعين عليها تنفيذها لمواصلة تنميتنا. بصفتنا ناشطين في الرقميات لدينا الدور الحاسم نلعبه في تنمية اقتصاد وطننا من خلال خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية. يجب أن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة والقطاع العمومي لخلق بيئة مواتية لنمو صناعاتنا. يجب أن نستمر في الاستثمار معا لدفع الابتكار مع توفير التكوين المتواصل للمهارات الوطنية. وأخيرا، نحن نعلم أن مؤسسات الرقمنة المحلية هي المفتاح لضمان السيادة الرقمية والنمو الاقتصادي المستدام. يتوجب علينا جميعا أن نعمل معا لاغتنام فرص هذه الثورة الرقمية وضمان أن تكون الجزائر في طليعة هذا التحول. في الختام، نشكر شركائنا، أولا فنك بوكينج كشريك ذهبي، ونشكر كذلك ونشكر مؤسسة التأمين لا وشركة إيكوسن. وبهذا نفتتح هذه الطبعة. أرحب بكم في عائلة القان، مرحبا بكم وأمسية ممتعة. شكرا. شكرا سيد الرئيس. بدوري أجدد الشكر لشركائنا وممولين هذه الطبعة وهم على التوالي منصة فينك بوكينج. أرجو من السيد بوعزوني أن يقف حتى يتلقى تحية خالصة. ثانيا شركة أريدو، السيد رمضان الجزائري يتفضل بالوقوف للتأمين. الشركة الجزائرية للتأمينات والممثلة بالسيد الرئيس المدير العام السيد بن مسية، نشكر جزيل الشكر إذ لنا الشرف
أن نعلن اليوم أنها أول طبعة ممولة من طرف الشركة الجزائرية للتأمينات، وهو عقد يمتد إلى نهاية سنة 2025، ونأمل في تمديده مجددا بناء على علاقة وطيدة مبنية على التكامل بين التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات والشركة الجزائرية للتأمينات. شكرا جزيلا سيدي الكريم. ختاما السيد والسيدة عزوز، رجاء أن تقفي سيدتي الكريمة بتلقي التحية، وهي تحية خالصة من القلب. أيضا بالنسبة لشركة إيكوزنت، فتم التعاقد ل3 طبعات متتالية إلى نهاية سنة 2025. شكرا لكم جميعا على ثقتكم في التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم. نستهل طبعتنا هذه بتقرير سنة 2024، أين سيقدم السيد عبد الوهاب قاوة ملخص le bilan de 2024. فليتفضل مشكورا. 25 février 2020. Ça fait un peu plus de 5 ans. اليوم لو كان عنده 50. بدينا هكذا في 6. On avait M. Bipitri qui était avec nous lors de la conférence de presse Hadia. Et on est en train de passer à ça. Donc aujourd'hui, on vous voit toutes les personnes qui sont présentes ici. On voit que l'écosystème date de 6. On voit qu'il y a une centaine de personnes. On va dire qu'on est en train de réussir à mettre en avant, on va dire, le kafafat, le tawhidouha. خاصة تكاتف تاع الجهود. Donc on est en train de réunir les forces permanentes pour être des acteurs effectifs dans l'accompagnement de la transformation digitale de ce pays. Aujourd'hui, le GAN, c'est plus de 1600 membres, plus de 300 membres contributeurs. Sur les réseaux, on est à plus de 15 000 au niveau de LinkedIn, 13 000 sur Facebook. Le GAN a une forme juridique, c'est un groupement d'intérêt économique à but non lucratif. تجمع اقتصادي غير ربحي. Ça veut dire aujourd'hui, on ne génère pas tout ce qui est bénéfice est réinjecté au niveau du groupe. Les entreprises qui ont constitué le groupement, qui aujourd'hui, de façon statutaire, entachent ces 12 acteurs aujourd'hui, mis en avant leur entreprise et tout ce qui est généré par le groupement ADR, il reste au niveau du groupe. Je vais présenter un petit aperçu de le 2024 était une année très chargée. Et au niveau du GAN, le cœur. Notre cœur, c'est les adhérents, c'est vous. Parmi nos actions, on fait tout ce qui est formation et mise à niveau. On est là pour accompagner nos membres, les former et essayer de les aider à élever le niveau, mettre en place des standards, des certifications, etc. On travaille également à la mise en réseau en développant des partenariats et des offres intermembres. Également, tout ce qui est conseil et accompagnement. On génère des opportunités. Nous avons également des commissions de travail et également on cherche à développer l'export et de développer la coopération internationale. Pour 2024, on a organisé principalement 9 formations et workshops. Il faut savoir que ces formations et ces workshops sont donnés bénévolement par les membres eux-mêmes. Donc déjà, je voudrais remercier l'ensemble des membres qui donnent de leur temps et qui donnent de leurs compétences aux autres membres. Cet effet d'échange est très bénéfique pour nous tous. Et je profite également pour lancer une perche. Les membres qui peuvent proposer de la formation aux autres membres peuvent nous contacter ou nous contacter Yassine pour développer cela. Donc là, vous avez une liste des formations qui ont été réalisées. Je vais essayer d'aller vite. Aujourd'hui, le point important, c'est que sur l'année 2024, on a travaillé sur
la gouvernance. Lorsqu'on a créé le GAN, donc à 6, ensuite 12, ensuite on est en train d'évoluer, on a 1500. Les questions qui se posent, est-ce qu'on est en train d'aujourd'hui de répondre aux besoins de l'écosystème? Et on a répondu jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce qu'on sait faire, ou là, on va dire le feedback qu'on a au niveau du noyau. Et aujourd'hui, on a besoin d'étendre cela et d'ouvrir cette gouvernance à des commissions. Ces commissions-là auront, on va dire, un rôle à jouer dans la gouvernance du GAN. Donc aujourd'hui, on va annoncer les présidents des différentes commissions. Cette année, on a eu 3 nouvelles conventions, donc une convention avec Ecosnet, qui aujourd'hui offre des solutions d'infrastructure pour l'ensemble de l'écosystème. N'hésitez pas à les contacter, vous avez des avantages et c'est également un support pour l'ensemble des acteurs. Également une convention avec la CNM Bank, également une convention avec la plateforme Investi. Aujourd'hui, Investi est la première plateforme de crowdfunding agréée par la COSOP, si je ne dis pas de bêtises. Côté salon et événements, on a organisé, participé ou co-organisé plus de 20 événements. Les différentes éditions de Raqmana, les différents salons, Excel, Vetna Expo, Salon Ecoron, Projet, ICT Africa, FinTech, l'ACF, etc. Comme vous voyez, 20 événements, 20 actions, c'est pratiquement plus d'un événement par an. C'est énormément de charges. Et je tiens à remercier l'équipe du GAN. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe du GAN, ou les permanents du GAN, c'est Yassine et Anis. C'est uniquement deux personnes. Anis, quand il est malade, il devait être parmi nous. Il faut savoir également qu'on a renforcé l'équipe avec Rania, que vous avez peut-être rencontré. C'est effectif, donc vous êtes quelque part. Dites. Très bien. Les actions internationales, la coopération internationale et export. Donc là, le bilan, c'est on a participé au niveau de 5 événements. Donc la participation à PAC Africa, qui est une rencontre économique Pakistan-Afrique qui s'est déroulée au niveau du Caire. Également, nous avons organisé une petite délégation au niveau du salon COMEX à Oman-Muscat. Également, on travaille en étroite collaboration avec la mission économique algéro-russe et on cherche à développer également des relations, surtout pour les aspects de cybersécurité. On a également participé à l'Africa Business Day et Business Forum au niveau de Taïwan. Et également, on a participé au Tunisian Testing Day. Donc, c'est un événement qui est là pour promouvoir le test logiciel. Le GAN est dans un process pour essayer d'intégrer un organisme ISTQB, qui est un organisme justement, c'est International Software Testing Quality Board, qui est là pour promouvoir et mettre en place les tests, tout ce qui est test logiciel, tests fonctionnels, tests techniques, etc. Donc pour 2024, c'est les différentes actions qui ont été réalisées. Donc les adhérents sont au cœur du GAN. Et nous, ce qu'on demande au niveau du GAN, c'est justement de pouvoir vous écouter et essayer de voir comment agir. Mais on ne peut pas agir uniquement avec deux éléments. Aujourd'hui, on a besoin que c'est grâce à ça qu'on arrive à plus s'impliquer, que vous nous aidiez plus. C'est vrai que c'est grâce à vous qu'on arrive à nous développer. Certains contribuent par l'adhésion, principalement 9 formations vers l'adhésion. D'autres nous aident par exemple, il y a Nassim ou la Ecosnet, ils nous mettent à disposition
des salles de réunion, il a des salles de formation. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à former. Donc s'il y a d'autres qui peuvent apporter quelque chose à l'écosystème, marhaba bihom. Ensuite, je voudrais rendre un hommage à Nassima. Nassima, pour ceux qui connaissent Nassima a marqué son passage. C'est vrai qu'elle est partie assez jeune, mais quand les 7 personnes-là, Nassima, elle était là pour promouvoir le numérique, promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et là où ce qu'elle passait, c'est un désert. Ensuite, derrière elle, il y a des fleurs et des roses qui poussent. Et Karim Barak. J'ai eu l'occasion de la connaître, l'Algérie 2.0. Et Karim m'a connu mieux que moi. Donc il faudrait bien qu'il fasse un témoignage. نسيمة ما كنتش تفاهم معاها ما تخلاش كنا دائما نتكروشاو مي في الخدمة بور اون بون شوز سي كو هي فولي لا بيرفيكسيون وانا نحب كثر منها لا بيرفيكسيون دونك ا شاك فوا نساكروشي سور دي تروك كي نكملوا الخدمة نقصروا نضحكوا سكي يصير مع نسيمة سي كو سي اون des personnes que pour moi est un modèle. C'est une personne qui a épousé ma philosophie que j'ai acquise de mon père. Qui compte plus de 20 000, 30 000 jeunes ont bénéficié de l'ourta. Tout le monde vous êtes déjà dans l'organisme, vous avez vu les c'est beaucoup de travail. واحد عنده اجنده قال ابعث لي ريونيون هذه لازم ندخل فيها دراهم، ريونيون واحده اخرى لازم ندخل فيها دراهم، صح؟ pour l'écosystème مشكل كبير. C'est ça qui fait وأنا شاهد عين au dépend de son business. شحال من خطرة تحت لوكازيون وين شفت البيلون تاعها نيجاتيف بصح فرحانة علاش؟ لا سونساسيون هذيك بلي عاونت دي جون وكراس عايل دي جون كي يتلاقاو بها يقولها ميرسي نسيمة سي كراس ا توا لي جاتنا لا موتيفاسيون ولا ما ديكوفير شي شوز دو بوزيتيف اللي عاونتنا في الخدمة سيتي كيما نقول لو ريزيمون لو بلو اكثر من 1 مليار دو دولار. دونك واش نقدروا نحطوا على نسيمة؟ ادعوا لها بالخير، ادعوا لها ان شاء الله بالرحمة وما تنساوش واش كانت تخدم نسيمة، سيو ديروا كيما هي. ميرسي. Merci Karim. Merci pour ce témoignage. Et là, pour moi, le message, c'est que tout au long de notre vie, on va dire au début de notre vie, bon, peut-être qu'aujourd'hui, je vais tirer avec un certain bilan à l'âge au début de notre vie, on cherche toujours à avancer, à apprendre. Ensuite, à partir de ce savoir-là, on capitalise. Ensuite, chacun comment il capitalise. Bien sûr, qui capitalise avec le savoir-faire, on crée de la richesse, il capitalise avec le savoir-faire, avec l'expérience, et il pourra développer autre chose, ou on va dire et avoir un métier flammant. Et on va dire à une autre étape de notre vie, il faut qu'on puisse donner. Je pense que Nassima avait compris ça très tôt. Ça sera très rapide. Mais dans notre vie, on ne peut pas vivre uniquement chaque jour. Il faut qu'à un certain moment, qu'on puisse donner. On a pour moi aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire au niveau du gain, c'est justement pour essayer de donner. On m'a dit bien qu'on puisse laisser notre marque lorsqu'on partira. Voilà, merci. Au niveau du plan d'action 2025, on va rester au niveau des mêmes axes. Donc toujours les membres au cœur du GAN, au cœur des préoccupations du GAN, et on va encore travailler plus sur les aspects formation, principalement sur 2 actions. Une action qu'on va voir tout à l'heure avec Safir, et un autre point en créant la commission formation et certification. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, au niveau du GAN, on fait des formations de façon bénévole. Je vous demande à continuer de le faire. Mais on va essayer de rendre, on va dire, ces formations-là, de mettre en place un programme,
S'il faut que ça soit payant, ça sera payant. S'il faut que ça soit offert pour les membres, ça sera offert. Mais il y aura un programme de formation bien clair. Donc on va essayer de travailler sur 2025 pour mettre en place un plan de formation pour les membres en continu. Le point suivant, tout ce qui est salon événement. Pour tout ce qui est salon événement, il y a plusieurs événements qui sont à venir. Donc on a le ICT. Ensuite, on a le Web Expo Jazair. On va signer tout à l'heure une convention. Il y a Amir qui est avec nous, qui va détailler les prochaines actions et offres, tout ce qui sera offert pour les membres du GAN. On a également le Formatec, Hafid. Tout à l'heure également, on va signer une convention. Le Constantique, Excel Expo, également le Forum des métiers. Salim, si tu peux nous toucher un mot, s'il te plaît. Donc, je vais être un petit peu bref. Donc, le forum des métiers, donc c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. On a déjà démarré il y a 2 ans de cela sur un salon qui est dédié à l'enfant. Parce que là, en fait, on pense à l'écosystème, mais sur 10, 15, 20 ans. Donc, la génération future. Et là, cette année, on va organiser Inch'Allah, le forum des métiers qui sera au mois d'octobre prochain. Et ça va être l'occasion de contribuer, de présenter en fait tous les métiers à la future génération. Ça veut dire ceux qui seront dans le monde du travail dans les 5 prochaines années. D'accord? Plus et plus. Donc en gros, c'est les lycéens, étudiants et la reconversion professionnelle. Donc on va essayer de faire découvrir tous les métiers. Donc la tech en fait partie, bien évidemment. Mais on va essayer d'aller sur les métiers justement d'avenir dont le pays en a besoin aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un petit peu... Et là, toutes les entreprises peuvent y contribuer, montrer à ces jeunes-là quel est le métier, quel est le devenir, parce qu'il ne faut pas forcément être étudiant ou bien passer par un cursus universitaire, on peut faire autre chose. Et les startups sont de bons exemples. Il y a certains success stories parmi nous ici qui peuvent apporter un plus. Donc voilà, donc en gros, c'est ça le forum des métiers. Au niveau international, on va essayer d'explorer 2 grands salons et ensuite essayer d'aller en délégation, on va dire beaucoup plus étendue pour le Sultan Abdullah. Donc il y a un salon Computex également Taipei. On nous a invités, on va essayer de voir comment on pourrait y participer. Et éventuellement le GITEX Europe au niveau de Berlin. Et là j'arrive aux commissions. Et qui est pour nous la partie la plus importante de la soirée. Aujourd'hui, chaque commission aura l'objectif de développer les spécificités et la spécialité terrain. Aujourd'hui, que chaque commission puisse surtout créer et générer des livrables. Parce qu'on a créé déjà des commissions entre elles, mais on va dire qu'on n'a pas réussi à créer, on va dire, le déclic ADEC, ou la continuité, ou le suivi, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller différemment. Le conseil d'administration s'est réuni suite aux différentes postulations des candidats pour chaque présidence de commission. On a fait des choix. Et ensuite, ces présidents de commission eux-mêmes devront créer des groupes de travail. Et ensuite, ces groupes de travail devront aboutir à des livrables. Le mandat de la présidence de ces commissions est d'1 année. Et au bout d'1 année, il y aura ensuite un autre président. Et l'objectif est que le président qui sera en poste, on va dire, aujourd'hui, puisse apporter sa pierre à l'édifice du GAN. Les différentes commissions sont la cybersécurité, les éditeurs de logiciels, le cloud service provider et un data center, fintech, e-commerce, edtech, formation et certification, réglementation, le startup club, les intégrateurs et les distributeurs. Pour les commissions qui sont en bleu, on n'a pas eu assez de candidats pour qu'on puisse sélectionner un président de cette commission-là. Donc on va relancer un autre appel pour
ces commissions-là. Et je commence par la première commission, la commission cybersécurité. L'objectif de cette commission, c'est de protéger le cyberespace algérien contre les cybermenaces. Et le conseil d'administration a nommé M. Salim Bachiri, General Manager de l'IRC. Pour préciser, nous d'abord parce qu'il y avait divergence de vision, et parce qu'apparemment, quand il a eu une carrière de prof, il me corrigeait et maintenant, j'ai écrit réduction, ouais, il a écrit diminution. J'ai fait 1, 2, 3, à l'adversaire. J'ai compris au cap de gauche, je suis j'ai jamais fait. Là, je connais, c'est un peu mal que je suis pas fier de l'ensemble. Alors, déjà, merci pour la confiance. Je sera à hauteur avec les gens qui vont, j'espère, intégrer la commission. Alors, toutes les commissions sont importantes. La cybersécurité, c'est un des chantiers extrêmement importants. Pourquoi je crois qu'on n'a plus besoin de parler de l'importance de traiter le sujet avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Où, à mon avis, on revient à la normalité. Il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus d'enfumage. Quel est le grand, quel est le noir, chacun doit choisir son camp. Et, Inch'Allah, on ne sera pas des gens, après quelques années, dizaines d'années, on dira qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. On a délégué alors une situation de dépendance grave actuellement, on va la faire perdurer. Alors pour faire court par rapport à la commission cybersécurité, je préciserai pas que c'est participer à protéger le cyberespace algérien. Ce n'est pas les entreprises privées ou les adhérents du CAL qui pourront faire tout seuls dans tous les domaines. Alors, la vision pour moi, elle est sur 3 axes principaux. Le premier, qui est extrêmement important, c'est réduire la dépendance technologique qui est totale actuellement dans tous les domaines, mais en cybersécurité, dans le domaine où j'agis, elle est complète, elle est totale, je suis conscient. Et normalement, tous les spécialistes ne vont pas dire le contraire. On dépend sur le plan hardware, on dépend sur le plan software, on dépend même sur le plan, disons, maîtrise technique dans certains sujets. Alors, la réduction de la dépendance technologique a dit, dedans, il y a plusieurs chantiers à faire. Il y a déjà vivre avec l'état de dépendance là pour quelques années, j'espère pas pour quelques dizaines d'années encore, à travers la sensibilisation, les awareness. Il faut faire attention, on n'a pas le choix actuellement. Par la formation, on consomme, mais on doit maîtriser au moins ce qu'on consomme. On doit être formé, on doit avoir le vrai transfert de compétences réelles, les marchés, les contrats, on n'a rien. Hier aussi, tenir la partie qui doit avancer en parallèle, c'est du produit local qu'on maîtrise réellement, qui n'est pas censé être au même niveau de technicité et d'efficacité que les produits qu'on consomme, mais au moins c'est quelque chose qu'on maîtrise de bout en bout. Et là, je crois qu'il y a des capacités pour avancer sur certains chantiers. On a commencé à discuter avec des amis sur quelques aspects particuliers, ou des domaines particuliers aussi de la sécurité, mais on pourra avancer avec des petits pas. Alors ça, c'est fondamental la partie réduction de la dépendance technologique, mais si on dit que les acteurs privés, et même les acteurs économiques, doivent participer à cette réduction de la dépendance technologique, ils doivent continuer à exister. Ils doivent vivre, évoluer dans un écosystème qui est pérenne, qui leur permet d'avoir de la croissance et de la profitabilité. Je ne crois pas, à ma connaissance, où j'agis, ce n'est pas le cas actuellement. C'est là un autre chantier où il faudra agir à travers l'aspect réglementaire, à travers l'aspect sensibilisation des pouvoirs publics et continuer sur des actions qui ont été faites déjà, qu'il faudra renforcer
consacrer l'exclusivité dans certains domaines des acteurs algériens, des entreprises algériennes qui emploient des Algériens. Exiger la participation d'acteurs algériens dans des projets, dans des marchés qui sont trop grands pour les acteurs algériens. On a besoin d'une expertise, disons, à l'international, et il ne faudra pas laisser ça sans la participation des acteurs algériens. Et tout ça, ça va permettre d'avoir des acteurs qui permettent de recruter, qui arrivent à recruter, à capter la compétence qui est là, mais malheureusement, on n'arrive pas à la faire rester ici en Algérie. Il n'y a pas 36 000 moyens, c'est uniquement à travers un secteur, un segment économique qui assure la croissance et la profitabilité, que ce soit l'intégration, du développement, du conseil. Et le dernier axe où il faudra agir, c'est tout ce qui est innovation et tout ce qui est captation de la ressource humaine. On ne pourra rien faire sans ça et on ne va pas réinventer, disons, on ne va pas démarrer de zéro. Il y a plusieurs initiatives qui ont été faites. On essaiera de capitaliser sur ça. Alors, c'est grosso modo la vision qu'on a partagée avec CA de l'ORAM. Une année, ça sera très très court. Si on arrive à faire clarifier cette vision et mettre les premiers jalons pour avancer, je crois que ce sera quelque chose d'extraordinaire qui sera fait déjà. Avec ça, et bien sûr, on va lancer un appel à intégrer à la commission. J'espère qu'il y aura plusieurs personnes parce que délivrer un produit, faire délivrable, c'est pas uniquement moi, mais je pense c'est pas uniquement le bord du GAN ou une personne ou deux personnes. Ça demande qu'il y ait vraiment une implication des spécialistes, des gens qui ont vraiment une valeur ajoutée à apporter. On va commencer à recruter, à faire du forcing sur certaines personnes. La commission suivante, c'est la commission éditeur de logiciels, dont l'objectif est de promouvoir le développement du logiciel made in Nigeria et de renforcer la compétitivité des éditeurs locaux. Et là, le conseil d'administration a nommé M. Hicham Beldara, General Manager de SIEPA IT. Hicham s'excuse, il n'a pas pu être présent parmi nous pour des raisons personnelles. Mais il faut savoir que c'est un homme d'expérience, donc une très grande expérience sur l'édition de logiciels. SIEPA IT, moi je le connais, ça fait plus de 20 ans, dans tout ce qui est logiciel de gestion. Nous, on pensait qu'il était uniquement localisé au niveau de Constantine, mais on arrive à le retrouver un peu partout dans le pays. Et je pense qu'il peut apporter énormément de choses et d'actions pour le développement des éditeurs locaux. Pour la commission Cloud and Service Provider, dont l'objectif est de structurer et de renforcer l'offre de services cloud et des centres de données en Algérie, le board a désigné M. Lamine Belbachir. C'est un acteur. ما كاش مشروع السلام عليكم صحافكم. Ramadan Karim à tous. Donc, je remercie le GAN de m'avoir fait confiance pour présider cette commission, que j'espère, Inch'Allah, va être une commission primordiale et principale pour le GAN. Pourquoi? Parce que j'estime que le cloud et les data centers sont le centre névralgique du pays.
toute donnée est hébergée sur un data center, bien évidemment. Et puis, nous allons travailler sur les missions promouvoir l'adoption des services cloud par les entreprises et les institutions. Donc, plus on a des data centers, mieux c'est. Plus on a des data centers aussi, on assure l'intégrité et la souveraineté de la donnée en jeu. Mais surtout, nous allons travailler aussi sur le Cloud Act, ou le cloud souverain. Et ça, donc, on va travailler sur travers un contenu, bien évidemment, avec les membres de la commission et aussi le GAN, et proposer un contenu pour acquis de droit pour travailler là-dessus. Donc, aussi, nous allons travailler sur la partie sécurisation des données, donc, quand j'ai parlé tout à l'heure du Cloud Act, et encourager les investissements dans les infrastructures cloud en Algérie, mais aussi sensibiliser les entreprises à l'utilisation du service cloud et travailler sur la souveraineté des données et la sécurité informatique. Donc voilà, donc j'estime que c'est une commission, encore une fois, principale et importante pour le GAN, et j'invite tout le monde, donc tous les membres, à intégrer cette commission. Inch'Allah, on va faire un bon travail et on aura une année pour Ramadan 2026, si Dieu veut, pour faire un bilan. Inch'Allah. Merci. Merci. Ce qui est important à savoir, c'est que l'ensemble des commissions internes ont comme objectif d'être justement fédérateurs et de pouvoir fédérer le plus grand nombre de membres et d'acteurs par spécialité. Pour la commission suivante, donc la commission FinTech, dont l'objectif est de favoriser l'innovation dans les services financiers grâce au numérique. Et le conseil d'administration a nommé M. Mourad Mishta, général manager de la السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. صحة فطور. أولاً والله غير يشرفني أن يكون مع هذا الجمع الكريم وليفوليسيون تاع الغان، يعني كل ما يكون الجروبمون قوي كل ما لوبجيكتيف تاعو اميليوري ليكو سيستيم يكون قوي، كل الجروبمون يكون قوي معناتها دي بلون داكسيون يكونوا ميزيرابل، يخدموا من ولاد ليكو سيستيم ومن الناس تاع ديالهم. دونك هاد لا ميسيون كما نقولوا انايا من قبل ما نروحش لي ميسيون، ما نحبش نبروبوزي، مي سانسيرمون شفت باللي لو دومين تاع لي فينتك سي ان دومين كلي بور ليكونومي نيميريك، وكاع لي زاكتور تاع النيميريك يسحقوا يكون عندنا ان ايكو سيستيم دو بايمون، ان ايكو سيستيم فينانسي افونسي كيما راه صاري في الدول الاخرى، نقدروا نكونوا معاه في نفس المستوى. دونك عبد الوهاب البارح بعث لي هادو لي 4 ولا 5 لي قلت له كاين واحد الساعه بعث له ان دوكيمون غير تاع ديباج، قلت له انا هادو ما دونك سانسيرمون راح نكون يعني معناتها كولابوراسيون مع لي ممبر تاع الكان ومع ليكيب تاع لونتيتي تاعي، معناتها عندي توتي ليكيب اللي خدمت صافي بريسك لي 3 ديرنيير زاني مع ليكو سيستيم. ونعاود نشكر يعني هذه المناسبه كامل اللي عاونوا وخدموا معنا في ليفيرمون تاعنا تاع لي فينتك، اللي ربما كانت اون انيسياتيف وين باش ندخلوا هذا المصطلح وباش نخليوه يرجع حقيقه في الجزائر. ولا شفت لقينا عندك سيو قبل ما نسير والله تلاقينا انا عبد الوهاب، قلت له هاي ديك لومبيسيون تاعي سي هاد لو دومين
لازم يصيروا ديموقراطيزاسيون، لازم يرجع لي تكنولوجي فينونسيير يعودوا معترف بهم ونحيو هذاك الخوف باللي لي فينتاك راهم رايحين يكونوا لي كونكيرون تاع لي بونك والليسونسيال. راني شافي ولا غير درنا ولا Non, mais شوف l'existant تاع 5 سنين سي بوسيبل. 5 سنين عقيد. Donc l'objectif تاعنا سي démocratiser de laisser هادو اللي راهم دوكا يخدموا. انا جيتي كونطون باسكو كنت اون ديبلاسمون عيطوا لي قال لك كاين رونكونتر مع لا بونك الجيري باش تسمع فريمون لي زاكتور تاع الفينتاك داروا دي بريزونطاسيون. مالوريزمون كنت حاب نكون نحضر هذيك مي سي بيان باسكو تو سامبلومون السيكتور هذا يلي تري تري امبورطون. ولكن نفهموه حنا سطحيا بصح راه يفتح بيبان كبار بور ليكونومي ناسيونال بور سوا في لوبن بانكينغ سوا في لي ميكرو كريدي سوا يعني ريالمون ان سيكتور اللي نقدر نقول باللي عنده اهميه كبيره. دونك انا واش راني راح ندير كاع واش خدمنا من قبل راح نحطوا يعني معناتها اون كولابوراسيون مع كامل لي مونبر تاع الكام ايون بلا ما ننساو اون كولابوراسيون افيك لي زوتر زاكتور ايتاتيك جيوماتيك ساتيك جيري بوست يعني كاع لي زاكتور دو ليكو سيستيم باش نكونوا نمشيو في طريق واحد ما يهرب كاع رانا انصون. دونك ربي يوفقنا ان شاء الله على بها خير. هذا سي ان بوين تري امبورطون لانه نشفى مره كاينين انا وجوه راني نشوف فيهم بالك تشوفوا اون 2018 جي بارلي على اون كارافان على البايمون اون كاين وجوه راهم هنا من بينهم السي الوزير السي الحلال نسيم كاين سيرتان باشا كانوا يقولوا لي مراد انت علاش راك تضيع في وقتك اسكو راك رونطابل. انا في ذاك الوقت كنت نخمم بريمون تخمام كنقول فوالا لازم نشوف كيفاش نعاون ليكو سيستيم اون فوا ينجح ليكو سيستيم وبعدين نافونسيو اونصون. مي اكتويلمون دوكا راني داير ايكيب دونك شويه بور لو بيزنس اي بزاف بور اميليوري ليكو سيستيم. دونك مسيو المينيستر كيما دركا عرفناه من قبل معناتها كان واحد منا كان يحضر لي زيبان تاعنا ومن بعد عرفناه كان في الحكومه عرفناه يسمع ويعاون ويسمع واليوم ذلك راهو معنا يعني هذا سي بوين تري تري امبورطون نشكروه. وهذا هو الكونفور تاع الكان علاش الكان سي الكونفور تاعو فيه المكونات تاعو منا ومنا. هاي السلام سيما شكرا بسيط. Maintenant, on passe à la commission e-commerce, dont l'objectif est de dynamiser le commerce électronique en Algérie. Et là, j'ai eu l'occasion de connaître un ami et de découvrir également une personne qui est Diaspora Mola. Merci Abdelwahab. C'est un grand honneur pour moi d'être nommé président de cette commission, avec laquelle j'espère on va apporter beaucoup à l'écosystème. Moi je suis DG de Jumia en Algérie, qui a été depuis 2015 un peu pionnier dans le secteur du e-commerce et qui a, comme tout secteur, donné accès à des millions de consommateurs à des produits et services sans se déplacer, et qui aussi soutient des milliers de vendeurs, de PME, de marques
à se développer en ligne progressivement depuis quelques années. Et le e-commerce, c'est un vecteur de développement économique et d'inclusion sociale. On le voit à la vitesse à laquelle ça se développe dans notre pays, en Algérie notamment. Donc, dans le cadre de cette commission, on va travailler à dynamiser le secteur via différentes missions, effectivement de sensibilisation, comme dans les autres commissions, pour sensibiliser les entreprises et les consommateurs aux avantages du e-commerce et aussi à ce qui est nécessaire de faire pour garantir les droits, les garanties des consommateurs notamment, des données, etc., etc. Tout ce qui peut rentrer en ligne de mire dans ces pratiques. Évidemment, c'est lié aussi à la fintech indirectement, puisque le e-commerce va faciliter l'adoption de solutions de paiement en ligne sécurisées. Le e-commerce permet aussi d'accompagner, cette commission va aussi viser à accompagner les e-commerçants de manière générale dans leur développement, tout en promouvant les bonnes pratiques de vente en ligne, les services qui sont associés, donc logistique, etc., dans un souci effectivement de protection ultimement du consommateur. Et il y a aussi toute une partie réglementaire, puisque le e-commerce et tous les services qui sont associés aujourd'hui manquent d'aspects clairs réglementaires qui vont être nécessaires au développement et à la dynamisation du secteur. Donc il y a évidemment une vocation à travailler avec les pouvoirs publics pour simplifier et pour cadrer la réglementation qui régit le e-commerce de manière générale. Moi j'ai découvert, effectivement, comme tu disais récemment, le GAN et ses projets, ses travaux et les professionnels qui mettent en place et qui développent le GAN depuis des années. Et donc je pense que le GAN joue un rôle critique dans le développement et la démocratisation du secteur, en particulier ici du e-commerce. Donc c'est une grande fierté de pouvoir, j'espère, collaborer et aider à cet objectif. Et il y a effectivement aussi au sein du GAN des membres, des entreprises et des membres qui sont liés de près ou de loin au secteur et qui ont, je pense, énormément à apporter et qui, je pense, sont d'une grande utilité pour travailler sur ces sujets en profondeur et pouvoir apporter des solutions et j'espère aider à développer le secteur et l'économie numérique via l'e-commerce. Merci. Maintenant, on passe à la commission EdTech, technologie de l'éducation. La mission est d'intégrer les technologies numériques dans le système éducatif pour améliorer l'apprentissage et la formation. Et là, j'invite notre ami Oussama, cofondateur de Doros.com. Oussama est un nouvel adhérent. Salam alaikum wa rahmatullah, Ramadan Karim, toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous, je suis honoré par cette mission. Ça va être pas les gars, parce que vu l'organisation de loin, ça fait 3 ans que je connais bien. Du coup, je le suis de près. Je tiens à féliciter toute l'équipe qui travaille et œuvre pour la réussite de cette belle famille. Par le passé, j'ai vécu la transition numérique dans le domaine du bâtiment, vu ma casquette d'ingénieur en génie civil. C'était à l'étranger, du coup, toute la transformation digitale dans le bâtiment. Et je peux vous dire que ça chamboule, ça bouscule. Et j'espère qu'on fera de même pour l'éducation, qui est à la fois l'enseignement, mais aussi la formation professionnelle. De ma petite casquette de CEO de Doroscom, on essaie de promouvoir la digitalisation, spécialement dans les cours de soutien scolaire, bien sûr avec nos partenaires qui nous aident beaucoup.
Et j'espère propager cette expérience à tout le corps éducatif. Je pense que vous êtes tous sensibles, comme vous l'êtes comme j'aurais pas de problème pour avoir des membres actifs. Et du coup, les missions que tu avais imposées, j'apporterai quelques modifications. C'est juste des propositions, pas de souci. Qui va être c'est le pivot, c'est le noyau central. Moi, je considère cette mission qui me tient à cœur parce qu'on travaille sur les futures générations, les futurs cadres et dirigeants sur la terre de bled. On essaie de propager l'éducation, à monter en compétences dans l'enseignement et puis dans la formation professionnelle et surtout d'exceller. Et c'est ça le plus important. À l'étranger, dans une société, c'est un formateur. Il nous a fait une session de formation. C'était un bureau d'ingénierie. C'est quoi le bureau d'ingénierie? Le monde. Le ratio des ingénieurs par mètre carré. Je pense qu'aujourd'hui, on vit à peu près à la situation. Du coup, et j'essaie de profiter pour Inch'Allah, vous inviter à rejoindre la commission. Une mission noble. Et j'espère être à la hauteur pour la présider, Inch'Allah. Voilà. On passe à la commission formation et certification. Et là, depuis tout à l'heure, on a l'écran, avec une vraie gel. Ah bon? C'est pas un sujet. Il n'y avait aucune femme. Je suis pas réveillée encore. C'est le SG qui n'a pas fait ce travail. Pour cette commission, j'appelle Fatima. Il faut savoir que Fatima est très active et elle a fait de la protection de données. Donc, M. Tedjidine est là, donc il n'arrête pas de sensibiliser, de parler de cette conscientisation de ce que nous sommes et des données qui nous représentent. La souveraineté sur les algorithmes qu'on utilise, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de les challenger. Et pour ça, donc, on est amené à développer des compétences transversales ces compétences et ces formations qui vont nous pousser ici dans cette commission justement à mobiliser toutes les autres commissions. Donc, je vais vous appeler tous à travailler avec moi parce que moi, je vais être là partout avec vous. Et donc, pour développer ces formations qui vont développer les capacités de souveraineté technologique, à savoir l'auto-leadership, la capacité d'interagir souverainement, et de coopérer pour co-créer des solutions dans un monde qui devient de plus en plus incertain. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter à ça. Merci. Pour la prochaine commission. Ah oui, d'accord. Avec ça. Je vais essayer de présenter. Pour la commission année, j'appelle Jalal Abdoulaye. Non, مازال فيها. قبل ما تبدا تهضر. Parce que je voulais présenter mais comme كنت بعد قلت بالك. Vas-y. Vas-y. Donc je voulais dire est-ce que تقدر تجوز رمضان بلا حمود بوعلي؟ Non.
Aujourd'hui, c'est pas... le numérique, لازم Hamoud Boualem. Merci beaucoup, merci beaucoup. Salam alaikum, Sahha Ftourkoum ou Ramadan Karim. Donc, c'est un plaisir de présider cette commission. Donc, la dernière fois, pour vous dire, je vais vous faire une petite confidence, c'est que à Abdou Wahab, on travaille beaucoup. On a des heures de travail qui sont hors normes, n'est-ce pas, Abdou Wahab? C'est à partir de 2 heures du matin au Agib. Donc, de temps en temps, une fois, je l'ai rattrapé à 4 heures du matin. Donc, la plupart du temps, quand on travaille à Naouia, c'est par rapport à de la réglementation. Je pense que mon travail dans cette commission, c'est de fédérer tous les autres présidents des autres commissions. Parce que la réglementation, c'est l'un des piliers de cette transformation digitale et de notre écosystème. Que ça soit sur du e-commerce, que ce soit sur de l'EdTech, que ce soit sur du Cloud Act. En fait, aujourd'hui, notre mission, c'est de proposer une simplification. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, une réglementation agile qui doit épouser aujourd'hui l'ère de la digitalisation, l'ère de l'agilité. En même temps, ça permet de pousser cette innovation, de renforcer l'innovation et en même temps ne pas toucher à cette fameuse souveraineté nationale, pas que numérique, mais nationale, qui est vraiment chère à nous. Donc, d'un côté, innovons, d'un côté, n'essayons pas de freiner cette innovation et en même temps, essayons de travailler main dans la main avec les institutions, surtout les institutions. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les institutions, les gens qui nous créent des lois, des normes, des règles, ce sont pas des gens qui sont dans du métier. Et à nous de travailler et de les conseiller et de dire voilà ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec Monsieur Madani, on disait voilà, donc il y a des choses, il faudrait qu'on connaisse un petit peu tout l'écosystème. J'ai eu cette occasion dans le passé, donc après plus de 20 ans de carrière, de faire distribution, intégration, être un client ou même travailler chez un opérateur. Donc, je connais un petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'espère pouvoir être à la hauteur de cette commission et je vous demande aussi votre collaboration tous ensemble. Merci beaucoup. Merci de... T'as pas fait de blague? Ok. Moi, j'allais te dire, Monsieur Hamoud Boualem, l'exquise, Rahman, Tlemcen. Voilà, la blague. C'est Nia? Voilà. Merci beaucoup. On passe à la dernière commission. Pour la commission Startup, je m'appelle Jules. D'accord. Merci. Alors, بسم الله الفضل والمن والإحسان والصلاة والسلام على الحبيب الأدنان. أول شيء رمضان كريم وصحة فطوركم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معكم نجم الدين بوزيد. Je pense que je suis le plus jeune هنايا, j'ai 27 ans. Bon, عندي 20 ans. Donc, premièrement, نحب نشكر مجلس الإدارة والسيد رئيس التجمع على هذه الثقة. أنا en tant que jeune, en tant qu'acteur de l'écosystème algérien, j'ai un incubateur d'ailleurs à Batna qui s'appelle Business Valley, inspiré par Silicon Valley. ماشي باش نولو Silicon Valley, mais juste باش نهزو البست براكتيس من Silicon Valley ونسيو نديروهم في نوضر الجيري. كما قال مراد قبل, peut-être les entrepreneurs toujours عندهم vision ماشي comme les autres. D'ailleurs, je pense qu'il y a une histoire تاع الفاوندر تاع مايكروسوفت في les années 1900 كان قال لهم مع 1900 et quelques 1900 apparemment كلنا دي بروف بكري صح معليش روحوا كومبلي
معليش راحوا كونكليزيون معليش. قال لهم مع الفاوندرز اللي كانوا معاه سي فو بلاي مع الفاوندرز اللي كانوا معاه قال لهم باللي انا ابري 30 طون مع كرياسيون تاع نوتر بيزنس حبيت نشوف في كل دار بيسي لابتوب. ما امنوش الفاوندرز اللي معاه، مي بعد ما فات هاد لا بيريود شفنا شاك بيرسون عنده بيسي، يعني فات لا فيزيون تاعو ولا فات لوبجيكتيف تاعو. دونك il faut oser, il faut engager, il faut entreprendre. نرجعوا concernant le comité startup, c'est notre quotidien. Chaque jour وانا مع les jeunes startupeurs. Donc في هاد ليميسيون كامل اللي بعثهم لي مسيو عبد الوهاب، je trouve que il faut travailler beaucoup plus على network efficace, c'est-à-dire انا واش نعرف ندير انت واش تعرف دير كيفاش نخدموا ensemble. Après le sujet à débattre concernant le financement, concernant l'accès aux startups مع les investisseurs, et beaucoup plus organiser des événements sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, et aussi des formations, mentorat pour créer avec le mindset مع les entrepreneurs. Donc j'invite tout le monde, je pense que la plupart que ce soit start-up ou قريبة لهذا الكونسيبت انهم ينتجريو معنا هذا الكوميتي. يعني جان ما تحقرونيش ان شاء الله نقدروا نمدوا هكا. دونك انا صافي 8 موا ملي انتجريت لو غان فريمون مدرسه في الذكاء الجماعي، فريمون اون ايكول دانتيليجونس كوليكتيف، حاجه اللي بوتيتر ما قدرناش نديروها حنا في نوتر ايكو سيستيم باسكو سي ديفيسيل نوعا ما كي نخرجوا اور الجي. À Alger, on peut faire quelque chose, mais au Alger, c'est très difficile de faire quelque chose. Donc, maintenant, c'est à maintenant. Comme je l'ai dit, j'essaie toujours de nous donner plus de le comité. Et Inch'Allah, Rabbi يوفقنا. Merci pour votre attention. J'ai juste demandé aux différents présidents de commission de venir. Je vais te faire وراح وين هذه نحكي مع ولد. Oui. Au moins, on va essayer de trouver des intégrateurs, parce que les intégrateurs, ils distribuent le Exactement. On n'aura pas l'occasion. On n'aura pas une occasion pour. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, s'il y a des membres du GAN qui veulent se porter volontaire à la présidence de la commission distributeur et intégrateur, qu'il y ait un formulaire. Je vais partir très bon, on a un bateau d'Achille, je vais demander à Yassine, on va راجع قلت لك ما تقدرش تجوز رمضان بلا حمود بوحده. قلت لك اكسكيز ما يفوتش قانون. C'est bon. C'est bon. Je voudrais maintenant appeler les fondateurs du GAN et les membres du conseil d'administration. تفضلوا نبيل سي مدني مالك افونسي وبرك فيهم. داخلوا فاطمه هنا نسيم بكير تاج كريم نسيت حتى واحد قاعد مخبي تما. روح على حالك خلص راح الفوق راح تاجنا ليش انا سي اروح استنى خليه يجوز
انتوا وسطوا لازم نجيبوا كريم بيتك كريم معلش ولا راح ولا خرج Les portes sont ouvertes, hein. وراكم انتوما. مرحبا بكم. Les postulations, hélas, il n'y avait pas de femmes. Donc c'est à vous d'occuper l'espace. D'occuper l'espace. Commission intégrateur, on a besoin de quelqu'un. Vas-y, d'ailleurs. Maïch. Commission on a besoin de quelqu'un. Commission women digital. يعطيكم الصحة. Merci. Merci. يحطوا المشوشين. المشوشين. Ce qui me rend fier في الGAN, c'est justement de voir كامل هاد لا كومبيتونس اللي عندنا في الGAN ولا في بلادنا en général. Donc on voit l'énergie, la compétence. Je pense que nous tous, on est conscients que si on nous donne la chance, on peut également apporter beaucoup plus. Commission Laroche. On va passer maintenant rapidement, s'il vous plaît, au partenariat, à la signature des partenariats. تفضل سفير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bon. On a remercié les sponsors, il faut remercier les partenaires. Normalement, عندي سامين. Alors, اللي يعرفوني دونك رماركيتو حاجة تبدلت فيا. عباكم علاش؟ قالوا لي باش تسيني كونفونسيونال كاع لازم تفتح في فرطاس. دونك اللي راه حاب يسيني كونفونسيون على بالكم واش داير. اوكي؟ Alors, donc je suis le fondateur de Sales Success Mind. Donc c'est le premier cabinet en Algérie qui est spécialisé dans l'accompagnement des ESN ou des startups tech dans le développement ou dans l'accélération de la croissance via la performance commerciale. Donc ça fait 4 ans qu'on accompagne des ESN, des startups, et même des membres adhérents qu'on a accompagnés. Et on a remarqué qu'il y a une haja, c'est-à-dire la première préoccupation d'un chef d'entreprise dans le secteur des TIC en Algérie, c'est quoi? C'est quoi? Business. Oui, c'est le manque de visibilité des revenus. On a remarqué que les ça, on parle de croissance, de rentabilité, mais le haja l'oula, c'est le manque de visibilité. Parce que un chef d'entreprise doit prendre au quotidien des décisions. Et il a besoin de visibilité pour qu'il puisse décider est-ce qu'il investit, est-ce qu'il ralentit, etc. Donc là, on a pensé à une solution, parce que c'est pour avoir de la visibilité, les data, le marché, il y a plein de défis, le changement de la demande sur le marché, etc. Au lieu d'attendre la visibilité, on peut la créer. Et comment la créer? En mettant en place les bonnes méthodologies, les bons systèmes, notamment au niveau des équipes commerciales. Parce que c'est les équipes commerciales qui ramènent de la visibilité du marché pour le chef d'entreprise, pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Pendant 4 ans, c'est ce qu'on a essayé de faire, donc d'améliorer la visibilité, d'améliorer la croissance, etc. Et là, une fois que donc voilà, on veut faire ça, on veut contribuer à l'écosystème, c'est-à-dire il faut faire, donc comment on peut, c'est-à-dire impacter plus d'acteurs, le secteur Terna, et on a créé le programme Sales Booster Academy,
qui est la première plateforme e-learning spécialisée pour les sales c'est-à-dire dans le B2B tech. Voilà. Donc, pour donner accès à notre savoir, on va dire, ou expérience, à plus d'acteurs en Algérie. Voilà. Comme ça pour votre confiance. Il y a un truc qui est important pour qu'on puisse améliorer la visibilité ou pour que vous puissiez améliorer la visibilité de l'ECOM. Il faut travailler sur un point très important et sur lequel il y a une vraie problématique, c'est le gap qu'on a aujourd'hui au niveau des talents sales. Et ça, c'est au niveau mondial. Il y a un vrai manque de talents sales et notre mission, ou notre ambition, c'est vraiment de pallier à ce gap et de créer une vraie communauté de sales compétente en Algérie et qui va servir pas que l'Algérie, mais toute l'Afrique, Inch'Allah. Ok? Et on compte sur vous, Inch'Allah, pour réaliser cette vision ou cette ambition, Inch'Allah. Merci. Merci. C'est quoi l'objet? Pour résumer, ce que vous voyez bien, c'est une plateforme e-learning. On a quoi comme adhérent? Alors, en fait, à travers cette convention, Inch'Allah, parce qu'on a remarqué un truc, c'est que pour donner accès à une expertise, à un accompagnement avec c'est-à-dire, le minimum d'investissement, on va dire, on échange notre temps, c'est-à-dire qui coûte de l'argent, on crée la plateforme pour que vos sales puissent se former à leur rythme. Il n'a pas besoin d'assister à des séances, donc il a la plateforme, plus un coaching live, c'est-à-dire hebdomadaire, plus des workshops pour être sûr que tout ce qu'apprennent vos commerciaux puissent vraiment l'implémenter sur le terrain. Parce que c'est ça le plus important. Je vois un résultat, il ne suffit pas juste d'assister à des formations, mais d'appliquer ça de la meilleure des façons. Et c'est pour ça qu'on a rajouté cette couche de coaching et d'accompagnement pour être sûr que les choses sont bien implémentées sur le terrain. Voilà. J'espère que c'est clair. La signature. Ça, ouais, 50% pour les morts. 50%, oui. Oui, j'ai oublié le chiffre. C'était ça la question. Ah, j'ai pas bien écouté, ما قدرتش خدمتي مزيان. Ça fait signe. Il a deux lignes. Alors, c'est ici, l'information qu'il a vue, il a deux lignes. هاك زيد سنين. صحيت يعطيك الصحة سفير. ميرسي ميرسي à toi. البركة سفير. الله يسلمك. الله يسلمك. ميرسي. Et maintenant, je vais appeler nos partenaires. Abdelraouf ou Islam. Roh. Justement, c'est l'occasion de remercier les partenaires. Tout à l'heure, nous avons remercié les sponsors. Il est grand temps aussi de souligner le rôle de nos deux partenaires pour cette édition, à savoir Dynamique, qui nous a accompagnés, c'est le partenaire technologique de Rakmana, et qui nous a accompagnés par la dotation des écrans et les totems que vous avez peut-être vus, et qui va nous accompagner tout au long de l'année 2025. Et aussi, nous avons Shohrati et Lakta qui sont là, ici présents. Ce sont nos partenaires, mais plutôt marketing digital. Voilà. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Donc on est très heureux d'être de nouveau non seulement participants mais des partenaires
dans cette association et ce groupement magnifique du GAN. Notre première impression qui découvrait le GAN, c'était beaucoup plus la vision vers le développement, vers le digital en Algérie. Donc, mon partenaire Abdraouf, donc la première chose qui nous a marqué, c'est vraiment on a cadré participer à cette évolution. On a cadré vraiment un plus le domaine digital, puisqu'on est déjà actif le marketing digital, côté advertising, côté création de contenu. Donc, on a, instantanément détecté le gap avec lequel on a cadré participer, parce qu'on a vraiment la vision ou vraiment décidé de participer au Mahakom. Et voilà, on est là. Comme on peut dire comme ça, on a la chance هذه. Ou voilà, on partage la même vision. On a bien sûr la même voie qui Inch'Allah, beaucoup de succès, les adhérents, les participants. رانا ثاني حابين نكونوا une inspiration للجميع الناشط في الرقم هنا en Algérie, pas seulement en Algérie, parce que رانا نشوفوا حاجه اللي ماركتني انا بيرسونيلمون سي لي بيي اللي ما راهمش فريمون بعاد علينا بزاف وتلقاهم فريمون افونساو في هذا لو دومين تاع لو ديجيتال، تلقاهم افونساو لو براندين، كرياسيون كونتوني، فيزيبيليتي، لي زيفينمون. دونك كاين فريمون با مال دو تروك اللي قادرين نديروهم فاسيلمون. مي بيان سور لا بروميير ايتاب سي لي زيفينمون كيما هذوما و لي جروبمون كيما هكذايا. دونك فوالا سي سا لا فيزيون، وان شاء الله نكونوا قدها. وميرسي بوك، يعطيكم الصحه. السلام عليكم. بريزونتي هاكم مطرف برسايس، سي جيرون دو شراتي، فونداتور تاع شراتي. دونك الحاجه الاولى يعني كانت هذه اكثر طبعه عائليه. انا نقول بلي هذا الطبعه الرابعه اللي حضرناها. دونك يعطيكم الصحه. ماذا بيا نهضر شويه على كيفاش تعرفت على الكان. دونك كان اول مره سمعت بالكان كان في لافين تاع 2023 باش نبداو احنا في يدنا حكى لي على لا فيزيون تاعهم، لي زوبجيكتيف تاعهم تاع كونستانتين. اول حاجه كان عليهم سي هي زعما بيكسبو صح قعد توجور هذا. ابري مع الوقت ابري جانوار تاع نقول اكتوبر، شهر اكتوبر، دونك ولينا ممبر في الكان. بعدها كانت الايفينمون تاع الجزائر فيجن الجزائر 2030 وين كان الباساج تاع مسيو عبد الوهاب وهضر على صح لا فيزيون تاع الكان شنو هي لوبجيكتيف تاعهم. دونك من ثم اسبيكت بلي فوالا شهراتي ولقطه مع الكان يقدروا يديروا حاجه وين يبدلوا في الايكو سيستيم هذا، وين يبدلوا وين يقدروا نلحقوا لي ميساج تاعهم اللي بالك ما لحقوش في الكوتي ديجيتال. وان شاء الله رمضان الجاي ان شاء الله تكون كاينه نهضروا على لي ريزولتا ان شاء الله. يعطيكم الصحه. Si. بدلوا لي دوكيمون واتصل معه. اي سلام. اي انا في الوسط، انا في الوسط. اي في الوسط. ايوا هكذاك. صحيت، يعطيكم الصحة. Et on passe à la prochaine convention. مازال زوج برك، هذه واحدة أخرى. Et là j'appelle notre ami Amir Web Expo. تفرش عليك. خلاص عيال. Notre ami nous vient de Constantine. Donc ماذا بيا ديروا لنا صفيقة حارة.
ما جابش الجوزيه الله يحييك مالك ما يطلق والو مالك واحد هذا ولا فازي والله ما يمشي والله السلام عليكم صحة فطوركم صحة رمضان والله عبد الملك جاني لو دير قلت جيت مقسمطينه وجيت ليا فقير اوتوماتيكمون يقول له جيت مقسمطينه يقول لك الجوزيه ايوا شوف ستيريوتيب هذا درك يحب يذوق الجوزيه يجي هذه يعمل لك درك جو فو دون رونديفو موا دو جوان سي سا لا troisième édition du salon des services en ligne Web Expo Jazair. Et depuis la première édition, on a eu comme partenaire et le premier partenaire qu'on a eu, c'est le GAN. En bas, alhamdoulilah, il y a eu une petite avalanche qu'on espère s'agrandir au fur et à mesure. Donc, ça sera cette année pour la dernière semaine du mois de juin 2025, où il y a beaucoup d'avantages qu'on a accordés à tous les adhérents et membres et à la famille du GAN, que ce soit côté commercial, côté logistique. Il y a beaucoup de... On fait des faveurs pour la famille du GAN. Donc, je vous invite tous à nous contacter et à prendre contact avec nous afin de venir et de manger le jouzier. Allez, merci. Merci Amir. سنسيني فيهم كلمة خلاص سيربريز خليوها شوف انت والاخرى خليوها سيربريز تعويج تحرق معنا هذيك اكزاكتومون بلا قول لهم هيك حاجه Si tu veux l'annoncer, annonce-le. Si tu veux l'annoncer, annonce-le. Je te laisse l'honneur de le faire. لا في كلاس والله بريزونطاسيون تاعو وقال لك ما نعرفوكش. شكون؟ oui. OK. Donc c'est Amir Amia, fondateur du salon des services en ligne Web Expo Jazair. C'est vous notre en avril 2023. والله 15 Oui. وكاينه ثاني une surprise. Normalement je te laisse l'honneur. Vas-y, tu dis là. Vas-y. Quelle une surprise qu'on va annoncer. Donc je sais pas, ça sera pas la première fois le parcours du GAN. Il y aura donc lors du Web Expo de cette troisième édition, il y aura une édition spéciale de Rakmena à Constantine. Donc, c'est une idée qui nous est parvenue ensemble. Donc, vu que c'est le groupement algérien des acteurs du numérique, donc obligation de bouger un peu et de voir notre grande Algérie, de découvrir notre Algérie, de sortir d'Alger un peu. Et ça sera au Zénith de Constantine, dans la sublime salle du Zénith de Constantine, qui accueillera plus de 3000 personnes. Inch'Allah. Merci. C'est bon. Merci. J'appelle notre ami Oussama. Jenaoui Moustaph. Voilà, qui nous vient de Sétif. صفيقة حرة من فضلكم. Un petit mot, vas-y, bien sûr. عندي petite question ليكم كيفاش ركبتوا لاسمنت على لي كومبوزيسيون هذه اللي فاتت سورتو لي مامون وجايكم لي ريزولتا En tout cas, à travers cette convention, le but c'est quoi? C'est d'avoir des tarifs préférentiels l'ouletcom, tous les membres de le groupement. هكذا باش كي تنظموا لا كوميسيون ولا لي زوت كوميسيون تخليو دروسكم سو شارجي دونسينمون تاع ولادكم. Et puis je tiens à souligner qu'il y a 4 ou 5 élèves
سواء اللي كانوا لي بروميي في البيان العام اللي فات في النيفو دو لور ولايه صافي عندنا الحمد لله دي ريزولتا كي سون تري بون فوالا. Merci. Non. ومن بعد ندخلوا في الديطاي. هذا صغير زيد هاي باش تقعد التاريخ تاع رقم هذا. فوالا هي الصورة التذكارية. يعطيك الصحة أسامة. ميرسي بوكو عبد العزيز. أخويا أون كونت سور توا. إن شاء الله ربي يحفظك. ميرسي. يعطيكم الصحة. ميرسي. ياسين عيط للفورماتيك. عنده سلايد حبيت فيه. لا باك لا سلايد لا والو. Et maintenant, j'appelle notre ami Hafid. عييت هو. خلاص قريب من المسلوق. Salam alaikum. J'essaierai d'être bref. Je vais prendre 2 ou 3 heures de votre temps qui reste. J'ai pas mon flash. S'il vous plaît. نفضلكم. Donc, merci à tous d'être venus. Merci aux GAN d'organiser cette édition. Merci à Monsieur le ministre qui a toujours été présent dans cette révolution, la révolution numérique. Donc, on me connaît fait EduTech, donc j'étais co-organisateur EduTech. On fait par Formatech Expo pour sa première édition 2025. Donc, apparemment, il ne me reste pas beaucoup de temps. Monsieur le Président ne veut pas. Il ne veut pas que je passe. Donc, Formatech Expo, c'est le salon de la formation, de management, consulting et tout ce qui est ERP-CRM. Donc, l'objectif, c'est de regrouper tout l'écosystème de la formation et qui se déroulera, Inch'Allah, du 6 au 9 octobre prochain à la SAFEX, sous le parrainage de Monsieur le ministre de la formation professionnelle et Monsieur le ministre des startups, et j'espère qu'il y aura d'autres, Inch'Allah. Donc, on va parler de 5 axes principaux, je ne vais pas les citer maintenant, donc autour de l'adéquation des métiers, de la formation et tout ce qui concerne la révolution numérique et digitale dans le domaine de la formation, et pratiquement tout l'écosystème est là. Notre objectif, c'est plutôt de regrouper tout cet écosystème pour sortir avec des solutions et peut-être arriver à un certain objectif qu'on souhaite, Inch'Allah. Donc j'ai préparé une présentation, mais je vous l'aurai sur LinkedIn, vous l'aurez sur les réseaux, Inch'Allah. Dictateur. Je remercie toute l'équipe, je remercie notre sponsor, Yalidine, et particulièrement le PDG qui nous a toujours accompagnés dans l'engagement de la transformation de la formation et surtout dans l'excellence professionnelle. Merci, monsieur le PDG qui est là. Il y a Ecosnet, il y a le GAN surtout, il y a B2B Lab qui sont là. Il y a Zone, notre agence qui a travaillé déjà hier je remercie Aïssam jusqu'à 5h du matin pour préparer tout ça. Allez, j'en essaierai de se voir. Merci beaucoup. On se reverra, Inch'Allah, au mois d'octobre. Merci Hafid. Merci. Une dernière
Juste une dernière chose, une remise exceptionnelle des membres du CAN qui veulent participer, Inch'Allah. Donc, on va annoncer prochainement via les résultats. Merci. بالبركة شوف لي هدية الآخر في بركة على الخير. تفضل. يعطيك الصحة. بس حط الطاولة. Avant de passer au panel, je tiens déjà à réitérer déjà mes remerciements à l'ensemble des sponsors. Donc Fenech Booking, Orido, la SAA, Icosnet, également Yalidin qui est également sponsor dans d'autres éditions, les partenaires technologiques Dynamics et également Laqta et Shohrati. Yassine. مالك مالك هاي اللي يعاونوا شبيبه نجم الدين عصام Yassine. Avant de passer au panel, s'il vous plaît, Ajma, je voudrais attirer votre attention. S'il vous plaît. Avant de lancer le panel, je voudrais qu'on puisse remercier le moteur du GAN, l'inépuisable. H24 ما يرقد ما يعيا. أنا ما عجبونيش تصفيقات. Je veux une standing ovation. Hey, nodo. Merci beaucoup. C'est largement mérité. La satisfaction déjà de vous voir tous rassemblés ici avec cette gaieté, cette joie. Voilà, cette joie, exactement. C'est ce qui me rend vraiment heureux. Voilà. C'est un plaisir de servir le CAN et être au service de l'écosystème. Voilà. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer au panel. Invite. Abdelmalek, Donc, je vais commencer par appeler M. Kamal Mahfoudi à le rejoindre. M. Kamal Mahfoudi, président directeur général de IT Web Solutions. J'appelle aussi M. Reda Benbouzi, PDG de Mail. Merci Kamal. Merci beaucoup. Et M. Abdelmalek Chetta à rejoindre le panel. عاود عيط رضا Monsieur Reda Benbouzi, vous êtes appelé au panel. C'est comme ça. Merci. 20 ans. Merci président. 20 ans. يعطيك الصحة راني. الله يخليك خفي شوية. شكون خلص شكون ما وي هذه فيزياليزاسيون تاع الصح.